तारे भरोसे जीवन नैया आके रह्यो श्रीनाथ जी। तारे भरोसे जीवन नैया आके रह्यो श्रीनाथ जी। ओ बनी सुकानी पार उतारो, बनी सुकानी पार उतारो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। यमे बरेली नजरो राखो, यमी बरेली नजरो राखो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। ओ भक्त तमारा करे छे विनती, सांभळजो श्रीनाथ जी। भक्त तमारा करे विनती, यमे बरेली नजरो राखो, यमी बरेली नजरो राखो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। ओ यमी बरेली नजरू राखो, यमी बरेली नजरू राखो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। यमी बरेली नजरू राखो, यमी बरेली नजरू राखो, मेवाड़ना श्रीनाथ जी। श्री गिरिराज धरन की जय, वल्लभाधीश की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, भागवत भगवान की जय। चिंता संतान हंतारो, यात्पादाम्बुजरे नभं, स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखार्तिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरानदस्य ज्ञानहं जनसालाङ्कया, चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये से लीलाक्षीराब्धिसायिनं, लक्ष्मी सहस्रलीलाभिसेव्यमानं, कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्ततां, षड्भिर्विराजते योषो पञ्चधा हृदये ममः। षड्भिर्विराजते योषो पञ्चधा हृदये मम। षड्भिर्विराजते
भजते योऽसो अंशधाहृदये मम। श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। 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 ओम नमो ભાવથી બધા વૈષ્ણવ તાલી પાડીને એક સાથે વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય। વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી 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 વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી। मेरो तो याधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो योधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मेरो तो यादार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। वंदो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद वंदो बारंबार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। वंदु वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद वंदु वारंवार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। निरखो बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद निरखो बारंबार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। निरखो वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद निरखो वारंवार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। पुष्टि में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद पुष्टि में योधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। पुष्टि में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद पुष्टि में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। भक्ति में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद भक्ति में योधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद। भक्ति में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद भक्ति में उद्धार श्री विठ्ठल के चरणारविंद।
वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्री वल्लभाधीश की जय गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय भागवत भगवान की जय अपने अपने गुरुदेव की जय वल्लभ कुल समस्त परिवार की जय सुखदेव जी महाराजनी जय भागवत महापुराण की जय करो कृपा श्री गुरुदेव करो कृपा श्री गुरुदेव बालो आनंद परमानंद के भाई श्री कृष्ण कमल मुख कृपा निधि थाय वालो देवी उदाहरण प्रयत्न उपाय जेना स्मरण मात्र थी आरती जाय श्रीमद्भागवत गुणार्थ प्रगटाय साकार ब्रह्मनो वाद स्थपाय वेद पारंग 14 भुवन मा केवाय मायावाद निराकृत सौ मळीने गाय सर्ववाद निरास कीधा ते लखाय भक्ति मार्ग सरस कमल विकसाय स्त्री शूद्रादिकने उधारवा समर्थ जेना साधन बलथी न थाय अर्थ अंगीकार करे मर्यादाय अनुसार महाकरुणावंत समर्थ्य अपार मालो यदेय दान देवान चतुर महायुदार चरित्र करे भरपूर लीला देखाड़ी प्राकृत नीजे तेमी से मोहिया सुररी पूते वैश्वानर श्री वल्लभ छे नाम वालो सुंदर रूप स्वजन हित काम कृष्ण भक्ति करे जन शिक्षा ने काज आपे अखिल इष्ट श्री वल्लभ राय श्री वल्लभाधीश की जय। तृतीय दिवस અને એમનું આ બીજું સત્ર
મંચસ વિરાજમાન શ્રીમદ ભાગવતજીના ભગવત ચરણારવિંદના અંદર મારા કોટાનું કોટી દંડોત પ્રણામ. સમસ્ત જીવોનું કલ્યાણ કરનાર, કલયુગના દોષોનું તાપ નિવારણ કરનાર એવા ભાગવતજીના ભગવત ચરણારવિંદના અંદર મારા કોટાનું કોટી દંડોત પ્રણામ. આપ સર્વે વૈષ્ણવોને મારા હૃદયપૂર્વકના જય શ્રી કૃષ્ણ. સવારે જ્યાંથી કથાને અધૂરી મૂકી હતી, થોડોક પ્રસંગ લેવો તો પણ સમયની મર્યાદા અનુસંધાન 12 વાગી ગયા હતા. કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એ ભક્તિ રસ અને જ્ઞાન રસ શ્રીમદ ભાગવતજી ઉત્તમમાં ઉત્તમ તત્વ. રોજ આપણે સર્વોત્તમજી શું કામ બોલીએ છીએ? સર્વોત્તમજી રોજ કરાવું છું, કંઈક તો મહાત્મય હશે ને. એ સર્વોત્તમજી આખા ભાગવતજીનો આધાર છે વાલા વૈષ્ણવ. એ સર્વોત્તમજી આખા ભાગવતજીનો એક ગુણાનુવાદ છે કે જેમાં શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ ભાગવતજીના રીતે સમજાવવામાં આવ્યું, જેમાં શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપને ભાગવતજીના અર્થથી લેવામાં આવ્યું. સવારે એક તત્વ બ્રજ લીધું, બીજું તત્વ જે તમે રોજ ગાઓ છો એવા શ્રી યમુનાજી. કલિંદ નામના પર્વત ઉપર પ્રગટ થનારા શ્રી યમુનાજી કલિંદગીરી મસ્તકે પતદમંદ પુરોજ્વલા. કલિંદ નામના પર્વત ઉપર જેમનું પ્રાગટ્ય થયું એવા શ્રી યમુનાજી, જીવ ઉપર અલૌકિક કૃપા કરનારા શ્રી યમુનાજી અને 8 સિદ્ધિનું દાન કરનાર શ્રી યમુનાજી, તમામ પ્રકારના દાસ ધર્મને લઈ અને દાસાનું દાસ એવા જીવ વલ્લભના વાલા વૈષ્ણવને શ્રી ઠાકોરજીના હાથના અંદર જેનો હસ્ત સોંપે એવા કૃપા પાત્ર શ્રી યમુનાજી. ત્રિગુણાત લીલા. આજે એક પ્રશ્ન આવ્યો તો મારી પાસે લઈ અને પછી આગળની કથાને આગળ વધારું કે આ 4 જુવેરા શું કામે? 4 જુવેરા જે વાવીએ છીએ એનું મહાત્મય શું કામે? ભાગવતજીની રીતે લઈએ તો એ 4 જુવેરા ધર્મ, અર્થ, કર્મ અને મોક્ષનું સ્વરૂપ. એકના અંદર ધર્મ, એકના અર્થ, કર્મ અને મોક્ષ. અને એને જ પુષ્ટિ માર્ગના અંદર લઈએ, વૈષ્ણવતાના રીતે લઈએ તો જ્યાં શ્રી ઠાકોરજી બિરાજતા હોય ત્યાં નિકુંજ હોય તો એ નિકુંજના ભાવથી જુવેરા વાવવામાં આવે છે વાલા વૈષ્ણવ. અને પ્રશ્ન એવો હતો કે કોણ પાણી રેડી શકે ને કોણ ન રેડી શકે. ક્યાંય પ્રશ્ન થયો હશે તો જ મારી પાસે આવ્યો હશે ને. ગામ સમજ સપ્તાહ હોય તો આખું ગામ પાણી રેડે, તો ઘરના દીકરાઓ, વહુઓ, દીકરીઓ, જમાયો, ભાણેજ બધાય રેડી શકે. કારણ કે ભાગવતજી એ સર્વનો ઉદ્ધાર કરવા માટે પધાર્યા છે. કોઈ પણ એવી વિધિ નથી કે આ વ્યક્તિ ન કરી શકે, બધાય કરી શકે વાલા વૈષ્ણવ. અને એક વાત સ્પષ્ટ કરી દઉં આજની સપ્તાહની શરૂઆત કરતા પહેલા વાલા વૈષ્ણવ, કે આપણે એવું માનીએ છીએ કે પિતૃની પાછળ શ્રીમદ ભાગવતજી કરીએ અને ભાગવતજી કરવાથી પિતૃનો ઉદ્ધાર થાય. આ આપણી માન્યતા છે. પણ કોઈએ સુખદેવજીને પ્રશ્ન કર્યો તો કે ભાગવતજી કરવાથી પિતૃનો ઉદ્ધાર થાય, ત્યારે સુખદેવજીએ વિનંતી કરી કે હે પરીક્ષિત, 71 પેઢીના પિતૃઓના આશીર્વાદ હોય, 71 પેઢીના પિતૃઓ મોક્ષના અંદર હોય, સ્વર્ગના અંદર હોય અને હજારો વર્ષના પુણ્ય ભેગા થાય ને ત્યારે ઘરના અંદર એક વખત શ્રીમદ ભાગવતજી થાય.
ભાગવતજીને કરવાથી પિતૃનો ઉદ્ધાર થાય આપણી માન્યતા છે, પણ જેમના પિતૃઓ સારી જગ્યાએ હોય ને એની કૃપાથી જ શ્રીમદ ભાગવતજી થાય. તો કેટલાય રાજાઓ વયા ગયા, કેટલાય મંત્રીઓ વયા ગયા, કેટલાય વડાપ્રધાન ને રાષ્ટ્રપતિ ગયા, કોની પાછળ ભાગવતજી થયું? કેવલ અને કેવલ ભગવત કૃપા હોય, પિતૃઓની કૃપા હોય, વડવાઓના આશીર્વાદ હોય અને 10,000 વર્ષના પુણ્ય ભેગા થાય. અને એ કૃપાનો અર્થ તો બધાય લઈ શકે, એ કૃપાનો સિદ્ધાંત તો બધાય લઈ શકે. અને ઘણા એવું કહેતા હોય કે દીકરીઓ આ ન કરી શકે, પરિક્રમા ન કરી શકે, જુએરામાં પાણી ન રેડી શકે, તો દીકરીઓને તેડાવવાનો મતલબ શું? ન તેડાવીએ તો ચાલે ને, પણ એ આ ઘરનો ભાગ લઈને ગયા છે. અને જેને ભાગવતજીમાં દીકરાઓ નહોતા એની કોઈ વિધિ થઈ જ નહીં હોય. એક મનની માન્યતા છે, એક મનનો ભેમ છે. સમય બનીને, સમજણ બનીને, ધ્યાન રાખીને સાંભળજો વાલા વૈષ્ણવ. એક એક શબ્દ ઉપર ભાર આપું છું કે જેટલું ફળ દીકરાઓનું છે એટલું જ ફળ દીકરીઓનું છે. દીકરાનો જન્મ થાય ને ત્યારે ભાગવતજીમાં એવું લખેલું છે કે ભગવાન ઉપરથી એવું કહે કે જા તારા બાપને મદદ કરજે, પણ જ્યારે દીકરીનો જન્મ થાય ને ત્યારે પ્રભુ એવી આજ્ઞા કરે છે કે તારા બાપને હું મદદ કરીશ. અને એનાથી નહીં કદાચ તમને ન જ સમજણ આવતી હોય તો સર્વોત્તમજીની કડી યાદ કરો. 11મી, 12મી, 15મી, 18મી ને 21મી કડી. સ્ત્રી શુદ્રાદિકને ઉધારવા સમર્થ, જેના સાધન બલથી ન થાય અર્થ, અંગીકાર કરે મર્યાદા અનુસાર, મહાકરુણાવંત સમર્થ અપાર. ઘણા પ્રશ્ન છે, પણ પ્રશ્ન કરજો, પ્રશ્ન કરવાથી કંઈક જવાબ મળશે. કંઈક પ્રશ્ન કરવાથી કંઈક ઉત્તર પ્રાપ્ત થશે. જુવેરામાં કોઈ એવું કે તક્ષક નાગ હતો તો રોજ નાગ આવીને બેસવો જોઈએ ને. તક્ષક નાગ જુવેરામાં નહોતો. આંબાના ઝાડ નીચે તક્ષકને એક સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. એ નિશ્ચિત સ્થાન ઉપર જ તક્ષક બેઠા છે. તક્ષક ત્યાંથી ઊભા નથી. ત્યાં ભાગવતજીમાં વાંચજો. અને તક્ષક એટલો નાનો નહોતો કે જુવેરાના અંદર સમાઈ શકે. તક્ષકનું શરીર એટલું નાનું નહોતું. અને તક્ષક એટલો ક્રોધી હતો. તક્ષકના ઝેરમાં એટલી તાકાત હતી કે જ્યાં બેસતો ને ત્યાં એના ઝેર શરીરના એના પરસેવામાંથી ને ઝેર પ્રસાવિત થતું. અને ઝેરથી જુવેરા બળી જાય. તક્ષક જુવેરાનું સ્થાન નથી. જુવેરા તો નિકુંજના ભાવથી વાવીએ છીએ કે જ્યાં આપણે શ્રી ઠાકોરજીનો મનોરથ કરતા હોય, જ્યાં શ્રી યમુનાજી બિરાજતા હોય, ત્યાં એક નિકુંજ હોય. એ નિકુંજના ભાવથી આપણે વાવીએ છીએ. તો વર્ષ 2 વર્ષ પહેલા વાવી લઈએ તો ચાલે ને, પણ ના. જેમ દીકરાના લગ્ન લખાય 5 દિવસ, 10 દિવસ, 15 દિવસ પહેલા દીકરીના લગ્ન લખાય, ત્યાર પછી કોઈ બેસણામાં ન જઈ શકે, કોઈ બહાર ન જઈ શકે, એવી એક મર્યાદા હતી. એમ જુવેરા વાવ્યા પછી મનની પવિત્રતા, આત્મનો પ્રેમ, હૃદયની લાગણીથી જે ભક્તિ કરવામાં આવે એ ભક્તિનું સ્વરૂપ એટલે જુવેરા છે. 7 દિવસના અંદર જેમ જેમ જુવેરાઓ વધતા જાય એમ આપણી ભક્તિ વધવી જોઈએ. આ એનું પ્રમાણ છે. 7 દિવસના અંદર જેટલા જુવેરાઓનું સ્થાન વધે, જેટલી જુવેરાની હાઈટ વધે, એટલી આપણી ભક્તિ વધવી જોઈએ.
એ ભક્તિનું પ્રમાણ જુવેર આપે છે. અને આ બધું સહયોગ છે, આ બધું કૃપાનો અર્થ છે. કોણ પૂજામાં બેસે, કોણ કરે, કોણ પાણી રેડે, એની સાથે ભાગવતજીને કોઈ લેવા દેવા નથી. દીકરીઓ બધું કામ કરી શકે તો પૂજા કેમ ન કરી શકે? અને મહાપ્રભુ જેવી ક્યાંય ના નથી પાડી કે દીકરીઓ સેવા ન કરી શકે. પુરુષો તો કોક જ સેવા કરતા હશે, ઝાઝા ભાગની દીકરીઓ જ સેવા કરતી હશે. તો તમે ઠાકોરજીની સેવા કરી શકો, તમે ભગવત સ્વરૂપને ભોગ ધરાવી શકો, ભોગ સરાવી શકો. અને ઘણા એવું કહે છે કે લગ્ન પછી દીકરીનો અધિકાર ન હોય, પણ યાદ રાખજો વાલા વૈષ્ણવ, જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી, જ્યાં સુધી આપણી નનામી ન ઉપડે ત્યાં સુધી બાપના ઘર સાથેનું દીકરીનું એક લેણું ભાગવતજી નક્કી કરે છે. દીકરો તો એક જ પરિવારને તારે, પણ દીકરી 3 પરિવારને તારવાનું કામ કરે. મોસાળ, બાપનું ઘર અને સસરાનું ઘર. આ તો આવતીકાલે રામાયણ સાંભળશો ને એટલે બધું આવી જશે. સવારે 9 થી 12 અડધી રામાયણ આવશે અને બપોરે 3 થી સાંજે 5:30 સુધીમાં અડધી રામાયણ આવશે. નવમ સ્કંદ પૂરો થયા પછી દસમ સ્કંદની શરૂઆત થાય. એમાં દીકરીનું કેટલું મહાત્મય છે, વહુનું કેટલું મહાત્મય છે. પુરુષ કેવો હોવો જોઈએ, બાપ કેવો હોવો જોઈએ, દીકરો કેવો હોવો જોઈએ, એનું વર્ણન બધું આવતીકાલે આવશે. જેને સાંભળવું હોય સવારમાં વહેલા આવજો. આ એ જ ભગવત સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતજી, એ જ ભગવત સ્વરૂપ ભાગવતજીનો અર્થ, નામાત્મક ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ. એટલા માટે કીધું નમામિ હૃદયારવિંદમ શુકદેવ સ્વરૂપ નમામિ. નમામિ ભાગવતમ નમામિ વેદવ્યાસ જ્ઞાનમ નમામિ બ્રજજનમ નમામિ ગોપીજન વલ્લભ નમામિ ભગવત સ્વરૂપ નમામિ શ્રી વલ્લભાધીશો. જેને વારે વારે નમન કરવાનું મન થાય, જેને વારે વારે વંદન કરવાનું મન થાય, ભાગવતજીને એક જ વખત દંડવત કરીએ અને એ દંડવતનું ફલ એટલે મૂળ શ્રીમદ ભાગવતજી. એક વખત દંડવત કરવાથી કર્મના દોષોનો નાશ થાય એવા ભાગવત છે. ભરત રાજાથી અત્યારની કથાની શરૂઆત કરું છું. સવારે મેં કીધું ને કે 7 પેઢી, એમાં પંચમ પેઢીના અંદર એક રાજન થયા, જેમનું નામ શ્રીમદ ભાગવતજીના અંદર ભરત પાડવામાં આવ્યું. જેમના નામ ઉપરથી આ દેશનું નામ ભારત પાડવામાં આવ્યું. ભરત, ભ કેતા ભગવાન, ગ કેતા ગુણાનુવાદ, પણ રજો ગુણ આવ્યો, તન્મયતા થઈ ન શકી. 25 વર્ષના ભરત રાજાને વૈરાગ આવ્યો અને 25 વર્ષના ભરત રાજા બધું મૂકીને વનમાં ગયા, જંગલમાં ગયા. અને એ જ વિચારથી, એ જ ભાવથી કે કંઈક પ્રાપ્ત કરીશ, કંઈક ભગવાનને મેળવીશ. અને શાલિગ્રામજીની સેવા ભરત રાજા કરવા લાગ્યા. જે રાજન 24 કલાક શાલિગ્રામજીની સેવા કરતા, એક વખત સંધ્યાનું તર્પણ કરવાને માટે ભરત રાજા જાય અને એક હરણના બાળક ઉપર પોતાની નજર ગઈ. એ હરણને પોતાની ઘરે લઈ આવ્યા. આ કથા માત્ર ભરતની નથી,
આપણા બધાની છે. આમાંથી લઈએ ને તો આપણા શબ્દે શબ્દ આપણું જીવન હર ડગલે હર પગલે યાદ આવશે. હરણ ધીમે ધીમે મોટું થવા લાગ્યું અને ભરત રાજાને હરણના અંદર મોહ થવા લાગ્યો કે હરણ મારું છે અને હું હરણનો છું. આવો વિચાર કરી અને ભરત રાજા હરણને મોટું કરે. એક દિવસ આશ્રમનો ડેલો ખુલ્લો રહી ગયો. હરણનું ટોળું નીકળ્યું, એમાં હરણ ભળી ગયું. 90 વર્ષના ભરત રાજાએ પાછળ બહુ દોટ મૂકી પણ પોતાનું હરણ મળ્યું નહીં. અને એ સમયે 90 વર્ષે વિચાર આવ્યો કે આટલી હરણની સેવા કરી એના કરતા ભગવાનની સેવા કરી હોત તો ભગવાન મળી ગયા હોત. મૃત્યુ સમય હરણમાં ધ્યાન ગયું અને બીજો જન્મ હરણનો આવ્યો. તો અહીંયા ભાગવતજી ઉલ્લેખ કરે છે કે એક હરણમાં મન ગયું અને બીજો જન્મ હરણનો આવતો હોય તો મનુષ્યનું મન તો ક્યાંનું ક્યાં જાય છે. મનુષ્યના વિચારો તો ક્યાંના ક્યાં જાય છે. આ એ જ પ્રસંગ ત્રીજો જન્મ જડ ભરતનો આવે. એક બ્રાહ્મણના ઘરે રહુગુણ રાજાની સવારી નીકળી. એવામાં એકના જે 4 જણા સવારી ઉપાડીને જતા હતા એકના પગમાં કાંટો લાગ્યો. એક માણસ સવારી ન ઉપાડી શકે એવો થઈ ગયો. ત્યાં ભરતને જોડવામાં આવ્યા, ત્યાં જડ ભરતને મૂકવામાં આવ્યા. પોતાના પગ નીચે કોઈ જીવ ન દબાઈ જાય, કોઈ અપરાધ ન થાય તેવું જાણી અને ભરત રાજા ચાલવા લાગ્યા. રહુગુણ રાજાની ડોલી હલવા લાગી અને અહંકારમાં ને અહંકારના અંદર રહુગુણ રાજા ભરત રાજાને ન બોલવાના શબ્દ બોલે. અહીંયા શબ્દ છે અહંકાર વિમૂઢેશું. સંસ્કૃતની વ્યાખ્યા કરીએ તો કૃષ્ણાશ્રય ગ્રંથનો 6ઠી લીટીનો શબ્દ આવે અહંકાર વિમૂઢેશું. જેનામાં અભિમાન હોય એ ભક્તિ ન કરી શકે, જેનામાં અભિમાન હોય એ વ્યક્તિ ક્યારે બીજાનો ન થઈ શકે, જેનામાં અભિમાન હોય જ્ઞાનને ધારણ ન કરી શકે. જ્ઞાની હોય તે અભિમાની ન હોય અને અભિમાની હોય તે ક્યારે જ્ઞાની ન હોય. જ્ઞાનને મેળવનારો અભિમાની ન હોવો જોઈએ. જો જ્ઞાની હોય તો નિર્મળ હોવો જોઈએ, વિવેકી હોવો જોઈએ. અને વ્યાસપીઠ 3 વસ્તુની ના પાડે છે, ભાગવતજી 3 વસ્તુની ના પાડે છે. એક વક્તાના મનમાં ક્યારે અભિમાન ન હોવો જોઈએ, એક રાજા ક્યારે અભિમાની ન હોવો જોઈએ અને એક રાજાનો મંત્રી ક્યારે અભિમાની ન હોવો જોઈએ. રાજાને અભિમાન આવે તો બધી પ્રજા દુખી થાય, વક્તાને અભિમાન આવે તો આ ધર્મનો પલવ, આ ધર્મનું આખ્યાન ક્યાં જાય. અને એ સમય ભરત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે હે રહુગુણ તું કેટલા રાજ્યનો રાજા? રહુગુણે ઉત્તર આપ્યો કે હું એક જ રાજ્યનો રાજા છું. જડ ભરતજી વિનંતી કરે છે કે 3 ભવ પહેલા જ્યાં સુધી તારી નજર જાય એવા ક્ષીર સમુદ્ર અને આખા ભારતનો રાજ્ય હતો. આર્યમાન વર્તે આવો શબ્દ સંસ્કૃતના અંદર છે. ભારતને આર્ય દેશ કહેવામાં આવતો, સંસ્કૃતિનો દેશ, પ્રકૃતિનો દેશ. ભેગા કરીને ખાવું એ તો ભેગું કરીને ખાવું આજે આપણા વિચાર થઈ ગયા. બાકી ભાગવત જેવું આજ્ઞા કરે છે કે ભારતની સંસ્કૃતિ હતી ભેગા થઈને ખાવું. જડ ભરતજીએ વિનંતી કરી રહુગુણ અભિમાનને મૂકી દે, તું તો એક જ રાજ્યનો રાજા છે. 3 ભવ પહેલા હું આખી સૃષ્ટિનો રાજા હતો, આખા ભારતનો રાજા હતો.
રહુગુણે બે હાથ જોડી વંદન કર્યા કે આપ કોણ છો, આપ કેવા છો? ભરત રાજાએ વિનંતી કરી, રહુગુણ, અહંકારને મટાડવાને માટે, અહંકારને મૂકવાને માટે, અહંકારના નાશ માટે ભક્તિ કરી લે અને એ જ સ્વરૂપનું, એ જ ભક્તિનું, એ જ જ્ઞાનનું, એ જ કર્મનું, એ જ શ્રદ્ધાનું અને એ જ ભાવનું એક ઝરણું જો તારા હૃદયના અંદર વહે અને એ ઝરણાથી તારું અભિમાન ન ધોવાય તો હું ભરત રાજા ન કહેવાઉં. બે ઘડીનો સત્સંગ થયો ભરત રાજાને રહુગુણનો. રહુગુણે માગણી કરી કે આપણો ફરી પાછો જન્મ પુષ્ટિ માર્ગમાં થાય, કલયુગના અંદર આપણો જન્મ થાય, આપણે વલ્લભના સેવક થાય. આજ રહુગુણ અને ભરત રાજાનો બીજો જન્મ પુષ્ટિ માર્ગના અંદર બે વૈષ્ણવ તરીકે થયો. કદાચ 84-252 વૈષ્ણવની વાર્તામાં તમે વાંચી હશે કે બે વૈષ્ણવ એક કુવાની પાળે ભેગા થયા અને એક ઈંટના અંદર લખ્યું કે અમે બે ઘડી જીવા. એ ઈંટ એક રાજાના હાથમાં આવી અને રાજાએ ઘણા ઋષિ મુનિઓને પ્રશ્ન કર્યો કે આ લખનારો જૈનવો ક્યારે, મયરો ક્યારે ને લખ્યું ક્યારે? છેલ્લે એ મહાપ્રભુજીના પાસે યમુનાજીના કિનારે રાજા આવે અને પ્રશ્ન કર્યો, હે વલ્લભ, આ ઈંટમાં લખેલું છે કે બે ઘડી જીવા. વર્ષોથી આ ઈંટ લઈને હું ફરું છું પણ મને કોઈ જવાબ ના આપ્યો. આવું કેમ આમાં લખાયું હશે? ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી, રાજન, અહીંયા બે વૈષ્ણવ ભેગા થયા હશે અને બે ઘડી ભગવત વાર્તા થઈ હશે એટલા માટે લખાયું કે બે ઘડી જીવા. બે ઘડીની ભગવત વાર્તાનું ફળ જો આટલું હોય તો 7 દિવસના શ્રીમદ ભાગવતજીનું ફળ કેટલું હોય? એ ફળની પ્રાપ્તિ ભાગવતજી કરાવે છે. એ જ ફળનું સ્વરૂપ એ ભાગવતજી બતાવે છે અને એ જ ફળનો ઉપદેશ. એક ઋષિ શ્રીમદ ભાગવત વાંચતા હતા અને એક સેવક સાંભળતો હતો. બે વાંચતા વાંચતા ને સાંભળતા સાંભળતા ગુજરી ગયા. ભાગવતજીનો બનેલો આ બનાવ વેદવ્યાસજીએ બહુ સુંદર વર્ણન કર્યું છે કે ભાગવતજી સાંભળવા એ સહેલા નથી. બે ભાગવતજી કરતા કરતા ગુજરી ગયા. જે વાંચનાર બ્રાહ્મણ હતા એના ઘરનાવે કીધું કે અમારે અગ્નિ સંસ્કાર કરવા છે, પણ જે ઝાડ નીચે બે વાંચતા હતા, સાંભળતા હતા, ત્યાં અમુક સમય પછી ગયા તો ખાલી હાડકાનો ઢગલો જ હતો. ચામડી ને બધું તો વયું ગયું, ખાલી હાડકા જ હતા. બંનેના પરિવાર ભેગા થયા કે વાંચનારો હતો એ અમારા ઘરનો હતો, સાંભળનારો હતો એ અમારા ઘરનો હતો. પણ આ બંનેના હાડકા જોઈને નક્કી કેમ કરવું કે કોણ વાંચનારું હતું અને કોણ સાંભળનારું હતું? ભાગવતજી તો હતા નહીં, ખાલી એમનેમ બે ભાગવતનો સત્સંગ કરતા કરતા ગુજરી ગયા. એમાંથી ત્યાંથી એક ઋષિ પસાર થયા અને ઋષિએ ઋષિને પ્રશ્ન કર્યો બંનેના ઘરના લોકોએ કે ઋષિ, આમાં એક સાંભળનારો હતો એ અમારા ઘરના છે, વાંચનાર હતા એ અમારા ઘરના છે, પણ નક્કી કેમ કરવું કે કોના હાડકા ક્યાં છે? આમાં સાંભળનારું કોણ, વાંચનારું કોણ? ત્યારે ઋષિએ ઉત્તર આપ્યો કે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. વાંચતા વાંચતા જેમના હાડકાના અંદર કાણા પડી ગયા, જે માણસ ખાલી થઈ ગયો એ વાંચનાર હશે, અને સાંભળતા સાંભળતા જે તૃપ્ત થયો અને જેના હાડકા ફૂલી ગયા એ માણસ સાંભળનાર હશે.
એક વ્યક્તિ ખાલી થાય ને ત્યારે બીજો તૃપ્ત થાય. એક વ્યક્તિના હાડકામાં કાણા પડે ત્યારે બીજાના તૃપ્ત થાય. પણ આપણા માટેની વાત જુદી છે. આ ભાગવતજીના દ્રષ્ટાંત છે. એ જ ભરત રાજા પછી ભાગવતજીમાં ભવાટવીનું વર્ણન થયું. સમસ્ત જીવોના ઉદ્ધાર માટે સુખદેવજીએ કથા કરી. પરીક્ષિત રાજાએ ફરી પાછો પ્રશ્ન કર્યો. 5મા સ્કંદના અંદર પરીક્ષિત રાજા પ્રશ્ન કરે છે કે ભાગવતજીનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ ફળ કયું? સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે મન, કર્મ અને વચનથી આપણું મન, આપણા કર્મ અને આપણા વચન ત્રણેયમાં દીનતા આવે અને ત્રણેથી જો એક સાથે ભક્તિ થાય તો એ ભાગવતજીનું ફલ ઉત્તમમાં ઉત્તમ. પહેલો પ્રકાર ઉત્તમ, બીજો મધ્યમ અને ત્રીજો હીન. આ 3 પ્રકાર બતાવ્યા. એના અંદર ત્રિગુણાતીત લીલા, એના અંદર ત્રિગુણામય લીલા. સર્વોત્તમજીને યાદ કરો ફરી પાછા. ત્રિગુણાતીત છે, નીતિ ચતુરાય, કરવા ભક્તિ પ્રચાર જ ભૂતલમાં. એ 3 પ્રકારની રચનાનું લીલાનું વર્ણન શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુબોધનીજીના અંદર કર્યું. નીતિ ચતુરાય, મહાપ્રભુજી અતિ ચતુરાય વાપરી અને આપણા જેવા જીવોના ઉપર શ્રી ઠાકોરજી પધરાવ્યા. અને એટલા ચતુર રીતના કે જીવ કાંઈ સાધન ન કરે છતાંય ની સાધન જીવ ઉપર સદાયને માટે કૃપા થાય અને ગોલોકની પ્રાપ્તિ થાય. કાંઈ ન કરવા છતાંય શ્રી વલ્લભની કૃપા જીવ ઉપર બને એટલા માટે શ્રી વલ્લભે આ કૃપા કરી. સુબોધનીજીનો તાત્પર્ય થોડુંક જુદું છે. ભાગવતજી છે ભગવત સ્વરૂપ છે, પણ એનો ગૂઢ અર્થ એટલે સુબોધનીજી. શ્રીમદ ભાગવત ગૂઢાર્થ પ્રગટાય. અને આ સુબોધનીજી ક્યાં થયા, કઈ જગ્યાએ થયા? મહાપ્રભુજીની 84 જે પ્રગટ બેઠક છે એના અંદર ક્યાંય 5 દિવસ, ક્યાંય 7 દિવસ, ક્યાંય 9 દિવસ. વેદવ્યાસજીને મળવાને માટે શ્રી મહાપ્રભુજી વેદવ્યાસજીની ગુફાના અંદર બદ્રી અને કેદારના અંદર જાય. અને એ સમયે વેદવ્યાસજીને વિનંતી કરી કે આપના ભાગવતજીના ઉપર સુબોધનીજી કરવા જઈ રહ્યો છું. ત્યારે વેદવ્યાસજીએ શ્રી વલ્લભને આજ્ઞા કરી, વલ્લભ આપના સ્વરૂપનું આપ વર્ણન કરો, એમાં કાંઈ અધૂરું ન હોય. અમે તો આપના સ્વરૂપના ગુણગાન કર્યા છે, પણ આપના સ્વરૂપનું આપ વર્ણન કરો છો. મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીના સ્વરૂપનું પોતાની રીતે વર્ણન કર્યું અને અભેદ લીલાનો પ્રકાર બતાવ્યો, જેમાં લેશ માત્ર ભેદ નથી. યાદ કરો ગંગાબા સત્રાણીને, યાદ કરો રજોબાઈ સત્રાણીને, યાદ કરો દામોદરદાસ હર્ષાણીજીને, યાદ કરો કૃષ્ણદાસ મેઘનને, યાદ કરો પ્રભુદાસ જલોટાને, યાદ કરો ગજન ધાવન ક્ષત્રિયને, યાદ કરો અજબ કુંવરબાને. આ બધા જીવો ભાગવતજીથી, ભગવત સ્વરૂપથી, ભગવત સ્વરૂપને સમજી અને વલ્લભની કૃપાથી સેવા કરનારા હતા. ભરત રાજા રહુગુણને વિનંતી કરે છે કે લેસ માત્ર જો અભિમાન આવે ને તો ઠાકોરજીથી આઘું જવાનો સમય આવે અને આની આ વાર્તા પ્રસંગ 84 વૈષ્ણવના અંદર દામોદરદાસ સંભલવાળાની વાર્તા પ્રસંગ લેજો. દામોદરદાસ સંભલવાળાએ આખું નવું મંદિર બનાવ્યું. બિલાડી આવી અને ઠાકોરજીના સૈયાજી બગાડી ગઈ. એ સમયે દામોદરદાસ સંભલવાળાથી બોલાઈ ગયું કે પ્રભુ આપની સૈયા તો સંભાળો. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી, દામોદર તું મેરો સેવક કે મેં તેરો સેવક?
આખે આખા વ્રજને મૂકી, આખે આખા ગોલોકને મૂકીને તારી ઘરે પધાર્યો અને મારા કરતા તારી સૈયાની કિંમત વધારે? 6 મહિના સુધી શ્રી ઠાકોરજી બોલ્યા નથી. એ જ દામોદરદાસ સંભલવાળા. ત્યાર પછી અજબ કુંવરબા, ત્યાર પછી દામોદરદાસ તરસાનીજી, જેને શ્રી વલ્લભ દમલા કહીને બોલાવતા, જેનામાં અહંકાર ન હોય, જેનામાં વિવેક હોય તેને વૈષ્ણવ જાણવો અને વિવેકહીન જીવને સદાયને માટે આસુરી જાણવો. આ એ ફલ પ્રાપ્તિ, આ એ સમયની પ્રાપ્તિ. સ્પષ્ટ સ્કંદના અંદર પ્રવેશ કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતજી સ્પષ્ટ સ્કંદ, ફરી પાછો એનો એ શ્લોક. સુખદેવ ઉવાચ, એમાંથી શ્રી મહાપ્રભુજે જ્યાં સુબોધનીજી લીધા અને છઠ્ઠા સ્કંદના અંદરથી જે જીવનું નિરૂપણ કર્યું, અજામિલાદિ દોષાણામ નાસકોનું ભવસ્થિત, અજામિલાદિ દોષાણામ નાસકોનું ભવસ્થિત. અજામિલાદિ દોષાણામ. અજામિલ નામનો બ્રાહ્મણ રોજ પોતાની પૂજા કરવાને માટે, અર્ચના કરવાને માટે નદીના કિનારે આવે અને વચમાં નાચનારી સ્ત્રીનું ઘર આવે અને નાચનારી સ્ત્રીના અવાજના અંદર મોહ થયો. એ સ્ત્રીને પરણીને ઘરે લઈ આવ્યા. અહીંયા ભાગવતજી વર્ણન કરે છે કે બ્રાહ્મણનું કર્મ કેવું હોવું જોઈએ, ક્ષત્રિયોનું કર્મ કેવું હોવું જોઈએ, વૈશ્યનું કર્મ કેવું હોવું જોઈએ અને શૂદ્રનું કેવું હોવું જોઈએ. વેદ શાસ્ત્ર અને પુરાણોને સમજવાની શક્તિ બ્રાહ્મણોને આપી, બાહુબલ ક્ષત્રિયોને આપ્યું, વૈશ્ય અને શૂદ્રને યોગ અને પરાજય આપ્યો. એક સમજ આપી કે જો જીવતા ન આવડે તો પરાજય પણ થાય અને જીવતા આવડે તો એ પરાજયમાંથી યોગનો માર્ગ પણ નીકળે. આ બધા હેતુ સમજાવવામાં આવ્યા, આ બધા હેતુનું કારણ બતાવવામાં આવ્યું. એ નાચનારી સ્ત્રીને ઘરે લઈ આવે, 5 સાધુ ભોજન કરવાને માટે આવે અને ગુરુ દક્ષિણાના અંદર એ સાધુ ગુરુ દક્ષિણા માગે. એ સમય અજામિલની સ્ત્રી વિનંતી કરે છે કે હે ગુરુદેવ, મારા ઘરના અંદર કોઈ વસ્તુ નથી અને તમે અહીંયાથી વયા જાઓ, કદાચ મારો પતિ આવશે તો તમારી પાસે છે પણ લઈ લેશે. એ સમય 5 ઋષિઓએ માગણી કરી કે ગુરુ દક્ષિણાના અંદર એક જ વસ્તુ આપો કે તમારે ત્યાં જે પુત્રનું પ્રાગટ્ય થાય, દીકરાનો જન્મ થાય, એનું નામ તમે નારાયણ રાખશો. અહીંયા શબ્દ છે નારાયણ એવમ નમસ્કૃત્યમ. એ સ્ત્રીને વિચાર આવ્યો કે દીકરાનું નામ નારાયણ રાખવાથી શું થાય? બાપને દીકરાના અંદર મોહ હતો, સૂતા ઉઠતા બેસતા ખાતા પીતા સતત નારાયણનું નામ લીધા રાખે, સતત નારાયણને યાદ કર્યા રાખે, સતત નારાયણને વિનંતી કર્યા રાખે અને નારાયણ નામથી જે તરી ગયા અજામિલાદિ દોષાણામ, એક નારાયણ નામથી અજામિલ જેવા અજામિલના અપરાધો ધોવાતા હોય તો આપણા કેમ ન ધોવાય? એટલા માટે કૃષ્ણાશ્રયમાં લખાયું અજામિલાદિ દોષાણામ નાસકોનું ભવસ્થિત. કૃષ્ણાશ્રય કરો છો ને વૈષ્ણવ? કેટલા કરો છો? તો આ શબ્દ એમાં છે, ખબર છે ને? ક્યારે વિચાર્યું તું કે આ શબ્દ એમાં શું કામે છે? અજામિલનું કામ કૃષ્ણાશ્રયમાં શું કામે? અજામિલ જેવો અજામિલ બ્રાહ્મણ જે પોતાના માર્ગને ભૂલ્યો, મનુષ્ય જે પોતાના માર્ગને ભૂલે એને માર્ગ ધર્મ યાદ કરાવે, એને માર્ગ ભાગવતજી યાદ કરાવે.
જે માર્ગને આપણે આજે ભૂલી ગયા એ માર્ગને શ્રી વલ્લભની કૃપાથી ભાગવતજી યાદ કરાવે છે. કીધું ને કે ભાગવતજીમાં ક્યાંય સંસાર મૂકવાની આજ્ઞા નથી, પણ જે સંસારમાં છીએ, જે જગતમાં જીવીએ છીએ એમાં જીવતા જીવતા સદાયને માટે ભગવત સેવા કરવી એ જ ભાગવતજી આજ્ઞા કરે છે. એ જ ભગવત સ્વરૂપ, એ જ ભાવનું સ્વરૂપ, એ જ ભક્તિનું સ્વરૂપ અને એ જ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ. અજામિલ જેવા અજામિલ બ્રાહ્મણનો ઉદ્ધાર થયો, અજામિલ આદિ દોષાણા. ત્યાર પછી આવે છે ચતુર્શ્લોકી. સદા સર્વદા ભાવેન ભજનિયો વ્રજાધિપઃ, સદા સર્વદા ભાવેન ભજનિયો. ગમે તેવો સમય હોય પણ પ્રભુનું ભજન કરવું. અને પ્રભુ કૃપાલુ છે. કોઈના દોષ સામુ પ્રભુએ જોયું નથી, કોઈની દોષની વ્યાખ્યા પ્રભુએ કરી નથી. જો આપણા દોષ સામુ પ્રભુએ જોયું હોત તો આપણા દોષ તો ગાડા ભરાય એટલા છે. અને છતાંય આટલા દોષમાન હોવા છતાંય આપણા હાથની સામગ્રી આપણા પ્રભુ આરોગે છે, આપણા ઘરના અંદર બિરાજે છે, તો બીજો કોઈ વ્યક્તિ દોષવાળો હોય તો તેને સ્વીકારો એવું શ્રીમદ ભાગવતજી આજ્ઞા કરે છે. જો દોષ જોવામાં રહી જાશું તો આખી જિંદગી બીજાના દોષ જોતા જ રહેશું. અને એમાં પ્રભુની સ્વમુખની આજ્ઞા છે ગીતાજીના અંદર કે અર્જુન, નિર્દોષ મિત્રને ગોતવાને માટે જાઈશ તો આખી જિંદગી મિત્ર વગરનો રહીશ, જેવો છે તેવો સ્વીકારો. અહીંયા સ્વીકારવાની વાત આવી, અહીંયા અપનાવવાની વાત આવી, અહીંયા કંઈક મેળવવાની વાત આવી, અહીંયા કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની વાત આવી. પ્રાપ્ત તો આપણે ઘણું બધું કરવું છે, મેળવવું તો ઘણું બધું છે, પણ એનું પહેલું પગથિયું ભક્તિ માર્ગ. ફરી પાછા ભક્તિ મુક્તિ દેવાનું એને છે નેમ, એક રાસ લીલામાં તે મનુતાન. પ્રભુ કૃપા કરીને કરે કથાનું દાન, વાલો વિરહના અનુભવને હે તે કાજ, સર્વ ત્યાગ જણાવ્યો શ્રી વલ્લભરાય. એ જ કથાનું દાન અને એ જ કથાની શરૂઆત જે શ્રી વલ્લભે દાન કરી.